हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे उड़िया ग्रामर रु आसुथबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई प्रिपेयर होउचंती ताहाले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली भिडियो देखिया पई चाहउचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जा फल नेक्स्ट भिडियो जते बेले भी अपलोड हेबो आपण माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तेरे चलतु आज भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स एठारे देखो फास्ट क्वेश्चन आपंकर कौन रही निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नुहे पानी वैज्ञानिक पत्र भात। देखो प्रथमे आपण माने कहतु मौलिक शब्द क्या कह जाए। मौलिक शब्द होउची जेउ शब्द गुड़िक गोटे एकक अर्थात एथिरु गोटे ध्वनि बा वर्ण को ता पर्यायवाची अर्थ प्रकाश करिया को अक्षम हुए ताहाको मौलिक शब्द कहते। एथिरे कौनसी प्रत्यय जोग हुए नाही। भल भाव एथर कहतु निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउटी मौलिक शब्द नुहे ताले ऑप्शन बी होची आपनकर राइट आंसर। तो एबे एई टाइप रो आपनकर जेतले क्वेश्चन आसीबो मौलिक शब्द उपरे आपण माने कहि परिबे कोटा मौलिक शब्द कि कोटा मौलिक शब्द नुहे। बुझी पाले चलु तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक उड़िया भाषा रे अविकल व्यवहृत हुए ताहाकू कोन कहंती। तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी तत्सम। तो ये भल भाव मन रखु एठार कौन कही जो संस्कृत शब्द गुड़िक उड़िया भाषा रे अविकल माने संस्कृत रे जहाँ आम कहूचे उड़िया जदि आम ताहा कहूचे ताहाले ताहा तत्सम। जदि संस्कृत रु आसिकी आम उड़िया रे ताकू अलग अर्थ रे व्यवहृत करूचे ताले होची तद्भव। जदि आम निज भाषा जोटा कथा होचे बा निज देशर जोटा लैंग्वेज सेटा होची देशज। जदि बाहर फॉरेन कंट्री जदि आम देश को आसिकी सेथिरे आम कथा होचे ताहले सेटा होची वैदेशिक। तो आपण माने एठारे तत्सम कि तद्भव कि देशज कि वैदेशिक आपणकर किछि क्वेश्चन आसले आपण माने यार आंसर टी को भल भाव दे पारिबे। तबे चलंतु थर्ड क्वेश्चन कोन रहिछि बा 3 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहंती। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन आम डिस्कसन कलु आपण माने भल भाव एठारे कहि परिबे जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कौन कहंती। तो एठारे ऑप्शन बी तद्भव। तद्भव माने कौन तहिरु उद्भव। तहि माने एठारे काहाकू कहा जाउछि संस्कृत को। तो एठारे आपण माने भल भाव बुझन देखो संस्कृत रु जेउ शब्द आसीछि आमे ताकू से संस्कृत रे व्यवहार करूछु। जेमिति सपोज म आपन किछि उदाहरण दे दोछि सपोज बन बन आपनर संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू उड़िया रे मध्य से बन ही कहूछु। जेमिति नदी अन्न नगर एई टाइप रो जिंस जतले आपनकर से संस्कृत शब्द को संस्कृत रे आमे यूज करूछु ताहा हेउछि आपनकर तत्सम। तद्भव माने कोन तहिर उद्भव। जेमिति आपनकर कर्ण कर्णटा होउछि संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू कोन कहूचे कान कहूचे। जेमिति घृत घृत संस्कृत लैंग्वेज आमे ताकू घिओ कहूचे एई टाइप रो जिंस। तो एठार आपण माने जानि पाले यार आंसर टी कोन हबो जेउ संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई उड़िया रे व्यवहृत हुए ताहाकू कोन कहंती ताहाकू तद्भव कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोन देखंतु तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत। एठार आपण होला परे कहंतु तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत। भगवान ईश्वर सत संस्कृत। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी संस्कृत। म आपनको कहली ना तहिरु उद्भव माने आपनकर हेउची संस्कृत लैंग्वेज को एठारे बुझाउची। तो एठारे आपनको से कोन कहूजे तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत। तो संस्कृत लैंग्वेज रे आसुची बुझि पाले। नेक्स्ट चलंतु देखिबा जेउ शब्द गुड़िक लोक मानक मुहरु आपे आपे बाहरी आसी थाई ताहाकू कोन कहंती। तो ताहाकू एठारे कोन कहंती आपण माने भल भाबरे कहंतु जेउ शब्द गुड़िक लोक मानक मुहरु आपे आपे बाहरी आसी थाई ताकू कोन कहंती तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी देशज। तो फ्रेंड्स मैं आपको कही रखुची यही टाइप रो क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसे तेणु या बारंबार आपण माने देखंतु वीडियो को प्रैक्टिस करंतु और निजे मध्य ट्राई करंतु कि केतोटी क्वेश्चन रे आपण माने आंसर देई पारुचंती। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी देखिबा
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ମିଶିଛି ମାନେ ତା ବୈଦେଶିକ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦେଶଜ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା ଦେଶଜ ମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଥାଏ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆବାସ, ଉଆସ, ଟେବୁଲ, ଭାତ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ। କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆବାସ, ଉଆସ, ଟେବୁଲ, ଭାତ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ ହେଉଛି ଏକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ଚଳୁଛି? କାମିଜ, ଓଇନା, ଗାଲିଚା, ଟାଉନ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାମିଜ। କାମିଜ ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଇନା, ଆଇନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରବୀ ଭାଷା ଏବଂ ଗାଲିଚା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁର୍କୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ତୁର୍କୀ ଭାଷା ଓ ଟାଉନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଚିହ୍ନ? ଖାଦ୍ୟ, ଖଦନ, ବୃକ୍ଷ, ଗିନା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗିନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କାଠ, ପଥର, ତାଳପତ୍ର, କାଗଜ ଆଦିର ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱନି ଲେଖା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାଠ, ପଥର, ତାଳପତ୍ର, କାଗଜ ଆଦିର ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱନି ଲେଖା ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅକ୍ଷର, କ୍ଷର। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଲିପି। ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଆକୃତି, ବର୍ଣ୍ଣ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଆକୃତି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଧ୍ୱନିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅକ୍ଷର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନ ନେଇ ହେବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିର ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି। ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ନକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି?
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? 11ଟି, 12ଟି, 16ଟି, 6ଟି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 11ଟି। ଦୀର୍ଘରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିଟି କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସରଳ ଲିପି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏହାର ମାତ୍ରା ରୂପ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ, ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏହାର ମାତ୍ରା ରୂପ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା, ମାତ୍ରା, ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ, ସଂକେତ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା, ମାତ୍ରା, ହଳନ୍ତ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫଳା। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ବେଳେ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବାୟୁଦ୍ୱାର, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର, କଥନ ଅଙ୍ଗ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଥନ ଅଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କୋ ଚ ଟ ତ ପ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋ ଚ ଟ ତ ପ ଏଥିରୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟି? କୋ ଚ ଟ ପ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଚ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭଟି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ତାଳୁକାରେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କୋ ଚ ଟ ତ ପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଚ ଯିବ ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ଚ ପାଖରୁ ନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଚ ନଥାଏ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ବା ଛ ବା ଜ ବା ଝ ବା ନ୍ୟ, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତାଲବ୍ୟରେ ଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କ'ଣ, ଯାହାକି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କରୁଥାଇ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏହା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଥାଇ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏହା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତୋଟି? 25ଟି, 20ଟି, 15ଟି, 10ଟି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 25ଟି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଜ, ର, ଳ, ଓ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷରେ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷରେ ରହିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷରେ ଥାଏ, କୌଣସିଟି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷରେ ଥାଏ। ନିମ୍ନ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କରୁ କେଉଁଟି ନାସିକ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ? ଗୋ, ଙ, ଣ, ମ। ନିମ୍ନ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କରୁ କେଉଁଟି ନାସିକ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟି? ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 3ଟି ସ, ମାନେ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଆଉ କ୍ଷ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଠାରେ ଥିବ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ବାଛ? ବାଡ଼, କଢ଼,
ଧଡ଼ି ଡବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାଡ଼। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଔ ହ ମ କ୍ଷ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚଉତିଶା, କେଶବ କୋଇଲି, ଜଣାଣ, ଭଜନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚଉତିଶା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଉ? ଷ୍ଟ୍ର, ଧ, ଷ୍ଟ, କୌ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କିଏ ଚିହ୍ନାଉ, ମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଦନ୍ତେନ୍ ଧ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଚିହ୍ନାଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି ଚିହ୍ନାଉ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ନନ୍ଦନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନ ମଧ୍ୟରୁ ନିରନୁନାସିକ କିଏ? ପ୍ରଥମ ନ, ଶେଷ ନ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅକ୍ଷର, ଲିପି, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବା କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିନେଲେ ତାହା ଶବ୍ଦର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହାନି, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ, କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତ ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ହିଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ।